ایک مرتبہ پھر سکون رمضان میں میں اور بلال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارے خوبصورت سے مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں بریک میں، اور آج کا دن بڑا ہی خاص ہے. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد شاید ہم نہیں ساتھ بیٹھے ہوں اور سحر ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی ہو، کیونکہ 29واں روزہ ہے اور اس کے بعد چاند رات کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر عید الفطر کی جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی اور ہماری تیاریاں بھی تو باقی ہیں نا، وہ بھی ہمیں کرنی ہے جلدی جلدی. روزے داروں کے لیے کتنا خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ آپ 29 یا 30 دن روزے رکھتے ہیں، ایک پورا اسکیجول ہوتا ہے، ایک نئی لائف آپ کی پوری ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک نیا اسکیجول آپ کو دے دیا جاتا ہے کورس آؤٹ لائن کے ساتھ کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، ان اوقات میں کرنی ہے، اس کا اتنا اجر ہے. اور آپ ایک جستجو میں لگ جاتے ہیں نمبرز لینے کے نا کہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، کہیں فیل نہ ہو جاؤں، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ جو بندہ ذرا سی بھی کوشش کرتا ہے اس کو پاس کر دیتا ہے. ٹیچر ہوتا ہے دیکھتا ہے یہ کمزور ہے بچہ پڑھائی میں، لیکن اس نے کوشش کی ہے، ایکسٹرا مارکس دے کے پاس کر دیا، مارکس دے دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا ہے ان ساتوں میں بھی کہ گریس مارکس دے کے ہمیں پاس کر دے. ہم بڑے نالائق ہیں، بڑے کمزور ہیں. ان رمضان کے روزوں میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں، کوتاہیاں نہ ہوں، کسی کے ساتھ زبان درازی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، غصے پہ اپنا تھوڑا کنٹرول رکھیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود لغزشیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کو پرابلم نہیں ہے ہمارے ان گناہوں سے، ہماری ان لغزشوں سے. وہ کہتے ہیں پھر آؤ معاف کر دوں گا، بار آؤ معاف کر دوں گا. تو بس پھر ہم نے جانا ہے، وہ در کھٹکھٹانا ہے، اور اللہ تو مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع العلیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. تو اس نے ہمیں معاف کر دینا، یہ ہمارا ایمان ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میں چاہوں گا کہ میں ذرا مہمانوں کی طرف بھی بڑھیں، اور بڑے خوبصورت سے مہمان ہیں، اور آج میں ذرا سا وہی اپنے روایتی انداز میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر میں بات کرتا ہوں آج ہم نے دونوں کمیونٹی کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھائے. دو کمیونٹی ہیں، ایک کمیونٹی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مفتیان کرام کے سینوں میں علم کو محفوظ کیا ہے. وہ علم کو محفوظ کس لیے کیا ہے؟ پوری ہماری آڈینس کو یہ جملہ رٹ گیا ہے کیونکہ ہماری رہنمائی کے لیے ان کے سینوں میں علم کو محفوظ کیا. یہ علم کی ترسیل کرتے ہیں، علم کی سفارتکاری کرتے ہیں، اور یہ ذکر و اذکار کو آگے پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے حل کے جو طریقہ کار ہیں قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں یہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں. اور دوسری طرف ایک کمیونٹی ہے عشاق کمیونٹی، جن کا تعلق عشق سے ہے، محبوب سے عشق، خدا سے عشق، اہل بیت سے عشق، اصحاب سے عشق. یہ عاشق ہیں، عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، اور عشق کس سے کر رہے ہیں؟ دنیا کی ان ہستیوں سے اور دنیا بنانے والی ذات سے. تو پھر کوئی اور رہ ہی نہیں جاتا نا. تو یہ عشاق کمیونٹی اور عالم دین آج ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کا تعارف جو ہے وہ میں کرا دیتا ہوں، اور ایک کی طرف آپ بڑھ جائیے گا. ایک ہمارے بڑے خوبصورت اور خوبصیرت اور بڑی سوز رکھنے والی اور بڑی چاشنی والی مدھم سی آواز رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے لیے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ سفیر ریاض ہیں عبد الباسط رانا سہروردی الحسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ دنوں کی طرح اس بار بھی آپ نے بڑے اچھا ہی تعارف کروایا، اور جیسا کہ آپ نے کہا دو کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہیں. بظاہر تو دو کمیونٹی ہوں گی لیکن عقائد میں ایک ہی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باسط بھائی جو بھی بات کرتے ہیں نا دل جیت لیتے ہیں یار، مطلب ہمیشہ سے ان کی یہ بڑی خوبصورت چیز مجھے لگتی ہے کہ ہم کہنے والے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین. اور دوسرے ہمارے مفتی صاحب، ہمارے بڑے پیارے بھائی، ہمیشہ محبت سے عقیدت سے تشریف لے کر آتے ہیں جب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اس خوبصورت سی محفل کو یہ لیے. اور مفتی عمر امجدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. الحمدللہ. آج آپ ہمارے پاس ہیں، دونوں ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں، اور آج کیونکہ 29واں روزہ ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہا یہی جا رہا ہے جو انشاءاللہ ممکن ہے طور پر چاند رات ہو سکتی ہے. اچھا بلال، ہم ایسا بھی کریں گے پلیز عبدالولی، آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ ہم ابھی کنیکٹ کریں گے محکمہ موسمیات کے ایکسپرٹ سے بھی. ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا چانسز ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے، تو ان سے بھی ہم جانیں کہ اب رویت کے حوالے سے چانسز کتنے ہیں، موسم کا کیا حساب کتاب ہے، چاند نظر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، سو دیٹ یہ چیز بھی یہ جو میٹر ہے وہ بھی آج ہم اس کو حل کر دیں. ہم آپ کو بتا دیں کہ بھئی کتنے % چانسز ہیں تاکہ آپ اپنی تیاریوں کو ذرا سپیڈ لگا لیں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے، چیف میٹرولوجسٹ ہوا کرتے تھے، سردار سرفراز صاحب. جی جی جی. تو پھر ہمیں پتہ چلا وہ ریٹائر ہو گئے،
تو اب ذرا کنیکشن لگائیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس سیٹ پر ہیں تو ہم ان کو بھی لے لیں گے کال پر, اور اگر کوئی اور صاحب اس منصب پر آ چکے ہیں, براجمان ہو چکے ہیں اس نشست کے اوپر, تو ان کو بھی ذرا کال ملائیے گا. اور رات کے یہ پہر ہیں, سحری کا ٹائم ہے, جاگ ہی رہے ہوں گے وہ بھی, بالکل. اب تو ان سب سے بھی ذرا بیٹھے پوچھ ہوتے ہیں, لیں گے. جاگ رہے ہوتے ہیں, اور اب تو وہ آگے دن کہ اب کوئی سوتا نہیں ہے, اب عید تک کوئی نہیں سوئے گا, سب جاگ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ آغاز کریں. باسط بھائی یہاں پر موجود ہیں اور ممکنہ طور پر آج یہ آخری نشست ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک نشست اور مل جائے گی, لیکن ہم اس کو ہی آخری نشست تصور کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں کوئی چانس نہیں لے سکتے نا, اگر آج چھوڑ دیا اور کل بھی نہ ہوا تو پھر رہ جائیں گے وہ معاملات. باسط بھائی بسم اللہ کیجئے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ترین نذرانہ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڈا شریف کا سلام مقبول بارگاہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو دل مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, ہم تو دل مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, کیا بات ہے, کیا کہنے, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, ارے وہ بگڑتا ہے کیوں یہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, وہ بگڑتا ہے کیوں یہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. میں پورا قیدہ پڑھ رہا ہوں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, پر ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور بوسائے در سے مجھے روک نہ یوں ہے دربار, کیا بات ہے, بوسائے در سے مجھے روک نہ یوں ہے دربار, ارے خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے, خود نہیں آئے, خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں. پیسا فرماتے ہیں ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین, ایک جھلک آج دکھا, ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین, ارے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہاں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اللہ کیوں نہ پلڑا تیرے
अमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब सरकार मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। समाज फरमाइएगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा। हर कौम अपने अपने नबी के पास जाएगी, लेकिन कहते हैं नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, माशाअल्लाह पे सरकार आए हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने बात भाई, जानदार शानदार, बहुत खूबसूरत महफिल में ये जो समा होता है ना, ये बांध देते हैं और इतनी खूबसूरत आवाज और उसके साथ साथ जो महसूस कराना चाहते हो वो महसूस हो जाता है, हाजिरीन को भी, नाजरीन को भी और सामाइन को भी। ऐसा ही ऐसा ही हाँ, आपने पहुंचा दिया और क्या खूबसूरत अशार मिजान पर वो खुद आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अशार है, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करें जैसे कि हजरत साहब जहाँ बैठे हैं, जी, ये इनकी भी एक ड्यूटी है, हम सबकी एक ही ड्यूटी के सरकार से राब्ता हो, बस अल्लाह सबका सरकार से राब्ता हो, बेशक, और सब अपने दिलो जान से उनसे मोहब्बत करें, बेशक, यही आलम है, यही ईमान का तकाज़ा। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और अब मुफ्ती साहब, क्योंकि हमने ब्रेक में आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था जब आप तशरीफ लेकर आए थे कि अब क्योंकि मुमकिना ईद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ईद को गुजारने के, ईद जो तोहफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा है, इसको गुजारने के, इसको मनाने के कुछ आदाब हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कोई डेकोरम है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल पसे पुश डाल दिए और हम भूल गए उन तमाम चीज़ों को। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, आप लोगों के लिए, खुद अपने लिए भी। तो मुफ्ती साहब से हम यही जानना चाहेंगे कि अब रमज़ान में हम देखते हैं कि मसाजिद माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भरी हुई है, रौनक लगी हुई है, ईद ने गुजरना है और अगले दिन ये सारी वीरान हो जानी है। कहाँ चले जाते हैं सारे? बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है। पहला ही सवाल बड़ा जबरदस्त है, इन्होंने बाउंसर फेंका। आवाम जो है इस चीज़ से महरूम होती दिखाई देती है कि मस्जिदों को वीरान कर देती है। कहाँ वो तरावी की वो सफ़े थी कि उनको देखकर दिल अशश कर उठता था, अल्लाह अकबर, इबादतों के अंदर लोगों का दिल लगा हुआ होता था, ज़िक्रुल्लाह की महफिलें हुआ करती थी, सहरियाँ, इफ्तारियाँ, दस्तरखान। अब जब ये सोचा जा रहा है ना सिर्फ कि अब रमज़ान जा रहा है, तो यकीन मानिए हर आशिक का दिल आबदीदा हो जाता है। बेशक बेशक। अब ईद भी आनी है, लाजमी सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना मेहमान रमज़ान हमारी तरफ भेजा, तो जिसने उसको सही तरीके से उसकी मेहमान नवाजी की, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का तोहफा इनायत फरमाया। और हमें ईद किस तरीके से गुजारनी चाहिए, तो बस इसके लिए इतना ही है कि महबूब की याद में गुजारनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, क्योंकि दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, तो कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। दिल शौक़े तैबा से खाली रहा तो मक्के में आने जाने से खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा और पेशानी पर दागे सजदा बना। दिल शौक़े मोहब्बत से खाली रहा यूं ही कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। बस बात ये है कि हुजूर से मोहब्बत के अंदर गुजारना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई राह नहीं है। हुजूर ही आखिरी निजात है। जब हमने हजरत ने जो वो कलाम पढ़ा कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, तो वहाँ पर सवाल क्या होना है, माँ रब्बु का, माँ दीनू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। आखिरी सवाल जो है ना, और इमाम बुखारी के नजदीक तो सिर्फ आखिरी सवाल ही होना है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता इस मर्द हक के बारे में तू क्या कहा करता। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ कुंता है ना, ये मैं आज बता दूं, जो अरबी जानने वाले हजरात हैं, कि कुंता ये जब फेले मुजारे आगे जो है ना, कुंता तक़ूलु, ये फेले मुजारे के ऊपर दाखिल, तो मादी इस्तिमरारी का माना देता है। यानी कि फरिश्ते ये पूछना चाह रहे हैं, बता कि तू दुनिया में हुजूर के बारे में क्या क्या कहा करता था। कहीं ये तो नहीं कहा करता था कि हुजूर हाजिर नहीं है, हुजूर नाजिर नहीं है, हुजूर गैब नहीं जानते, हुजूर फलां चीज नहीं जानते, हुजूर दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, माअज़ल्लाह। कहीं तो ये तो नहीं कहा करता था। अगर ये कहा करता था तो वो इस सवाल की निशिस्त के अंदर वो फेल हो जाएगा, अल्लाह, और फिर फरिश्तों ने जो करना है वो तो सबके सामने ही है। तो लिहाजा हुजूर ही निजात है,
بس. اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, جو فرمان خدا کا ہو ادا زبان مصطفیٰ سے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الافلاق, کہ حضور اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا نا تو میں رب ذوالجلال کائنات کو پیدا نہ فرماتا. اللہ اکبر. لولا لما خلقت الدنیا, حضور اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا نا میں دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا. بتائیے, سب کچھ حضور ہی کی وجہ سے تو ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور اتنے شفیق اتنے رحیم میرے آقا تھے, اور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے امت کے لیے. اور ایک دفعہ جبریل امین آتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, تو رسول اللہ پوچھتے ہیں, جبریل آج اتنی پریشانی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو, آپ کے چہرے پر پریشانی ہے, غم ہے, اداسی ہے, آج آپ خاموش ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ آج اللہ کے حکم سے میں دوزخ کا دورہ کر کے آ رہا ہوں, اور وہاں پہ میں نے جو معاملات دیکھے تو رسول اقدس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھی بتائیے وہ حال, وہ جو بیان کیجیے کہ کیا دیکھا آپ نے. تو کہا کہ 7 درجے ہیں, ان میں مختلف اوقات ہیں, مختلف درجوں کے نام لیے, اور مختلف لوگوں کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ اس مذہب کے لوگ جائیں گے اس درجے پر, فلاں میں دوسرے مذہب کے لوگ جائیں گے, کچھ بت جو پرستی کرتے تھے وہ جائیں گے, کچھ سورج کی جو آگ کی جو پرستش کرتے ہیں وہ جائیں گے. 7ویں درجے پر آ کر خاموش ہو گئے. اچھا, تو آقا نے فرمایا کہ اس درجے کے بارے میں بھی تو بتائیے جبریل. تو بڑی حیرانی, پریشانی اور غم سے کہا کہ اس درجے میں آپ کی امت کے لوگ جائیں گے دوزخ میں. یہ سننا تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں, اور آنکھوں سے آنسو مبارک جو ہے وہ جاری ہو گئے. پھر کیا دیکھتے ہیں, صحابہ بتاتے ہیں جو روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک نماز پڑھنے جایا کرتے تھے, اور پھر واپس اپنے حجرے آ جایا کرتے تھے, کسی بھی زوجہ کے گھر تک نہیں جایا کرتے تھے. نماز پڑھی اور پھر حجرے میں چلے گئے, کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملہ آتا ہے. تو روایات میں ان دونوں میں سے کوئی ایک پہل کرتا ہے, جاتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں حجرے کے پاس, سلام فرماتے, دستک دیتے, جواب نہیں آتا, دستک کے بعد بھی جواب نہیں آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے افسردہ ہو کر واپس آتے, کہتے ہیں عمر آقا نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا اور دستک کا بھی نہیں دیا ہے, رو پڑتے ہیں. حضرت عمر کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ جائیے. حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوتا ہے, وہ بھی افسردگی سے جاتے ہیں, اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی, آقا سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں, دستک پہ بھی جو ہے وہ جواب نہیں آ رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. پریشانی ہے نا کہ آقا جواب نہیں دے رہے. آج کوئی ہمارا جو بڑا سربراہ ہو, جس کو ہم بڑا مانتے ہیں, جس کو ہم سب کچھ مانتے ہیں, اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جواب نہیں دے, کیسی پریشانی کی کیفیت ہوگی کہ مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. حضرت علی فرماتے ہیں, تاریخی جملے ہیں کہ جب آپ دونوں کے جانے پر دروازے کھٹکنے سے آواز نہیں آئی, سلام کا جواب نہیں آیا ہے, تو میں پھر کیسے جا کر جو ہے وہ یہ ہمت رکھوں. بھیجا کس کو؟ حضرت فاطمہ ابیہ سلام اللہ علیہ کو کہ آپ جائیے, آپ پیاری بیٹی ہیں, آپ کے آنے پر اپنی کملی جو چادر ہے وہ بھی بچھا دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نشست سے. آپ کو سلام کا جواب بھی ضرور آئے گا, اور آپ گوش گزار کر کے آئیے, آپ پوچھ کر آئیے کہ یہ ہوا کیا ہے ماجرا. بہت خوب. فاطمہ ابیہ سلام اللہ علیہ جاتی ہیں, اسی طرح ابا جان کو سلام کرتی ہیں, سلام کا جواب بھی آتا ہے. کیا کہنے, اہمیت بھی بتائیے اس واقعے کی, اہل بیت کی اہمیت بتائیے اس میں. اور سلام کے جواب کے بعد جاتی ہیں, حجرے میں بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد پورا معاملہ بتاتے ہیں, اور پھر یہی پورا کچھ بتاتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی. میں دنوں رات صرف نماز پڑھنے جاتا ہوں, اور آ کے صرف سجدے میں گر کر اپنے رب کے حضور صرف یہ جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ میری امت کو بخش دیجئے, یا اللہ میری امت کو بخش دیجئے. اور خوشی کی بات کیا تھی, فاطمہ ابیہ سلام اللہ علیہ سامنے بیٹھی ہوئی اور گوش گزار کر رہی ہیں اپنی سماعتوں کے, اور آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے دن سجدے میں گر کر رونے کے بعد مجھ سے وعدہ فرمایا, اے نبی آپ اپنے دل کو تھام لیجئے, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا, اور آپ کے امت کے ہر شخص کو بخش دیا جائے گا. یہ ہے میرے آقا.
हम आपको राजी कर देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई ना, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह कि अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि महबूब आप राजी हो जाओ। अल्लाह। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जिसके कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बड़े लाड से कि मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर की मोहब्बत देखिए। सुभान अल्लाह। शाइस्ता मेरी बहन, हजूर की मोहब्बत का तकाजा है कि अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी वजह से इतने परेशान हो गए, इस तरह भी कैफियत में चले गए कि सोशलाइज ही नहीं किया, अपनी ही फैमिली से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। अब इस जगह को तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी शान में उनके हुजूर हम सलाम पेश कर सकते हैं। बेशक। ठीक है, और वही बेहतरीन चीज़ है जो हम इस वक्त कर सकते हैं। तो हम बासित भाई से दरख्वास्त करेंगे कि बासित भाई, जैसा कि आपने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गए, जवाब नहीं आया, हज़रत उमर फारूक गए तो मौला अली को कहा, तो मौला अली ने कहा जब आपको नहीं आया तो फिर मौला अली तो बाबुल इल्म है ना, जानते हैं कि क्या जवाब आना है और किसको भेजना है, किसकी वजह से जवाब आ जाए। अल्लाह। तो आप इसका जिगर का टुकड़ा आपने फरमाया, फातिमा में जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हकीकत है। और ये जो बात है ना, मैं इसको कहीं इस जगह भी लेके जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई काम नहीं बने ना, आप शहजादी कौनैन का वास्ता लेकर आपको अता होगा। और मैं अब इनकी मनकबत पढ़े बिना रहूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब यहाँ मनकबत बनती है। बिस्मिल्लाह। फिर नसीर शाह साहब फरमाते हैं, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसल का या ज़हरा, अल्लाह या ज़हरा सलाम अलैहा, मैं आपके दर पर एक सू के तिनके की तरह अल्लाह। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसल का या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जा या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जा या ज़हरा। शेर काबिल गौर। ना फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा, कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा। शेर काबिल गौर। भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा। आवाज़ उठा के कह रहे न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा है शाह
शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा मिले फकीर को खैरात जाया ज़हरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो अहले बैत का तस्करा किया। आज ये रमज़ान हमसे जुदा होने को है और हम तस्करा कर रहे हैं रसूल अक़दस अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्मुहु मकतूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यदुल अरबी वल अजम, सय्यदुल अरबी वल अजम, इमाम क़िबलतैन। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आपने तस्करा किया जिगर का ना, फातिमा अबीहा सलामुल्लाह। हुजूर इतनी मोहब्बत किसी से नहीं फरमाते थे जितनी फातिमा अबीहा सलामुल्लाह से फरमाते थे। बताएंगे जब हुजूर सफर में जाया करते थे, सुभान अल्लाह, हज़रत पता है सुभान अल्लाह, हुजूर जब सफर में तशरीफ ले जाया करते थे तो सबसे आखिर अपनी फातिमा से मिला करते थे। बेशक। अल्लाह। और जब वापसी आते थे, एक तो होता है ना कि जब बंदा जा रहा हो तो अपनी बेटी से मिलता है, सबसे आखिर में मिला। और जब आता है तो अपने घर नहीं जाते हुजूर, पता है कहाँ जाते? हज़रत फातिमा ज़हरा के घर पर जाते। जाते हुए भी हज़रत बीबी फातिमा से मिलते हैं और आते हुए भी हज़रत बीबी फातिमा से मिलते हैं और उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स देते हैं कि खैरात लेने आनी हो मुझसे तो फातिमा के दर पर आओ, तुम्हें खैरात भी देंगे, तुम्हें उसी का सदका उतार के देंगे। हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। आप ये देखें असहाब का तरीक़े का, मौला कायनात हैदर कर्रार अली करम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार कि भेज किसको रहे? फातिमा अबीहा सलामुल्लाह, आप जाइए, आपको जवाब आएगा, हम में से किसी को जवाब नहीं आएगा। और फिर उसके बाद एक रिवायत में ये आता है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, मोहब्बत करने का दर्स दिया अहले बैत से। माज़अल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता ये कह देते कि नहीं मोहब्बत नहीं करना तो ये उम्मत क्या करती होती? मोहब्बत का हुक्म दिया तो जाते कहाँ? हमारे पास डर कौन सा बचता? मुझे बताइए बिलाल। हुजूर ने फरमाया ना, मैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सुभान अल्लाह, अपनी अहले बैत और दूसरा कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। यानी कि कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र करने का मकसद क्या है? सहाबा भी तो थे लेकिन सहाबा का हुजूर ने जिक्र नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि सहाबा 100 साल तक 100 साल तक उसके पास सहाबा ने चले जाना था दुनिया। ऐसा ही। लेकिन अहले बैत वो जात है कि जिसका कुरान के साथ क़यामत ताल्लुक रहेगा। अगर कुरान पढ़ना है, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल देखना है तो अहले बैत की जात को मैं एक वाक़या यहाँ पे सुनाता हूँ। मेरी बहन मुझे इजाजत दीजिएगा कि अहले बैत का तज़किरा हो रहा है। मुझे पता है कि आज मुमकिन तौर पर आखिरी चांद रात है, लेकिन ये जो माहौल बासिर भाई ने बना दिया और ये माहौल जो मुफ्ती साहब अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर जो बनाया है, और मेरी बहन के जो आंसू बह रहे हैं ये बता रहे हैं कि जब फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं और आंसू आना शुरू हो जाएं तो उनकी आमद हो जाती है उस महफिल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जो इबादत है उसको कबूल फरमाए। मैं एक वाक़या आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, उसके ऊपर आप देखिएगा आपके नारे बुलंद होंगे आप लोगों की जानिब से। सबसे पहला अकीका और सबसे पहली कान में अजान देना रिवायात मिलती हैं, अगर उसमें कुछ कमी बेशी हो तो आप उसको तस्हीह कीजिएगा। इमाम हसन मुश्तबा की विलादत होती है तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकीके का हुक्म देते हैं, अकीका होता है। और उससे पहले जब कान में अजान दे रहे हैं, अब आप गौर कीजिएगा कि कहाँ ले जाकर मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। आपके यहाँ विलादत हो, आपके यहाँ विलादत हो, आपके यहाँ विलादत हो, हमारे यहाँ विलादत हो, हम अजान देते हैं एक कान के अंदर। अब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नवासे रसूल के कान में अजान दे रहे हैं और कह रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में गवाही दे रहे हैं उस हस्ती के, उस शख्सियत के जो नवासे रसूल हैं, जो पीठ पे भी खेले हैं, जो सीने पर भी सोए हैं। और लफ्ज क्या अदा करने कि मोहम्मद खुद कह रहे हैं कान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर कैसे मोहब्बत ना करें अहले बैत से? कैसे मोहब्बत ना की जाए?
कैसे उनको अकेला छोड़ा जाए, या कैसे जो कुछ उनके दौर में जो कुछ चीजें होती रही। अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनसे मोहब्बत के अलावा कोई और चारा नहीं, अल्लाह अकबर, सुभान चारा अल्लाह, नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक को टिकटिकी बांध कर देखते हैं, टिकटिकी बांध कर देखते हैं और ये कहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, यार अली मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हो? अल्लाह अकबर। बोला, मैंने असल में हुजूर को ये कहते सुना है कि जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करता। अल्लाह अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने ये फरमाया था कि जन्नत की टिकट उसी को देना अली कि जिससे अबू बकर, जो अबू बकर से मोहब्बत करता हो। फिर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, कहते हैं कि अली मुझसे भी हुजूर ने ये फरमाया था कि जन्नत की टिकट अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या क्या तो दोनों की मोहब्बत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी फ़अबा बकर व उमर, कि मेरे बाद इक्तिदा करनी है तो अबू बकर की करनी है और उमर की करनी है। और मौला अली शेर खुदा खुद क्या फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के बाद, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद इस धरती पर सबसे बड़ा आलिम अगर किसी को पाया तो अबू बकर को पाया, उमर को पाया। मौला अली शेर खुदा खुद हजरत उमर फारूक आजम के बारे में फरमाते हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सकीना फरिश्ता अगर किसी की जबान पर बोलता है तो उमर की जबान पर बोलता है। आज लोगों ने सहाबा पर और अहले बैत पर तानो तशनी शुरू कर दी। इनका तो याराना ऐसा था कि एक दूसरे के फजाइल बयान करते करते नहीं थकते। चार यार हक, चार यार। मौला अली शेर खुदा एक और बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि इन्नल्लाह जाअल हक़्क़ अला लिसानी उमर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हक को अगर किसी की जबान पर रखा है तो वो उमर की जबान पर। ये इनका याराना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तफरीक डालने वाले जो हैं वो खैर उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और उसको किसी भी सूरत में नहीं इनकरेज करना चाहिए। कोई तफरीक आप ये नहीं। देखें, आज सोचा हुआ नहीं था, आज सोचा कुछ और था कि आखिरी सहरी भाई जिक्र है हो ना। सकती है, ईद की गुफ्तगू करेंगे। क्या 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 आपने क्या कहा नहीं, क्या क्या बस बात। में इश्क है, कहीं भी चला जाता है। फितरे की बात करेंगे। हम बैठ के ही कह रहे थे कि अल्लामा साहब से पूछेंगे कि जिन हजरात ने फितरा नहीं दिया तो जरा एक बता देगा फितरे। अरे छोड़ दो फितरा, पहले बैत से मोहब्बत करो, ये फितरा भी अदा करोगे तो मकबूल हो जाए। अल्लाह बहुत अकबर, अच्छा अल्लाह माशाल्लाह। अकबर, अल्लाह अकबर। गुफ्तगू की है और आपने जो माशाल्लाह भागा, सुभान राशिद भाई, अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे ही गुजारिश है, दरख्वास्त है, हमारी समातों के गोश गुजार हर वो चीज़ कर दीजिए जिसका ताल्लुक खुदा से, रसूल से, अहले बैत से। और कुछ रह गया ना, मैं चाहती हूँ कुछ रहे नहीं, कुछ बचे नहीं जो हमने सुना ना हो। अलविदाई कलमात भी पढ़ेंगे कि सादत हासिल करेंगे। अलविदा रमजान भी फरमाइश अगर पूरी जी, करते हैं प्लीज। तो आला हजरत का कलाम पेश कीजिएगा। आला हज़रत फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के दो कलाम सुन लिया, अब मुझे आला हजरत का सुनना है। नहीं, मैं पढ़ता तो और दूसरा वाला जाहिर सी बात, लेकिन जिक्र हो गया तो हाँ, फिर बस अब मैं आला हज़रत का एक कलाम पेश कर देता हूँ, क्योंकि हज़रत का जी कि हमारे आलिम दीन है, इनका हुक्म भी हम पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, दो शेर पेश कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बिलाल भाई, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया मुझको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया मुझको, बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, अब बेकसों के आका
اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. اور کیا کیا کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فر ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فر ڈھک دو. ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جو پہلا لفظ ہے سنتے ہیں، یہ ہے مطلع. اب جو سنتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وہ اشتباہ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، بس صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، بس صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بے شک ان یہ کی بھی ایک رنگ ہے. آپ کچھ فرمانا چاہیں گے شاعری کا؟ یہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت شاعری یوں سمجھیں کہ اگر ہم اپنی لوکل لینگویج میں کہنا مطلب ختم ہے، مطلب ختم ہے، مطلب اعلیٰ حضرت نے ایسے کلام کے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے عربی کے اندر بھی کلام کہے، اعلیٰ حضرت نے فارسی میں بھی کہے، اعلیٰ حضرت نے اردو کے اندر جس طریقے، اور یہ جو ملکہ ہے نا شاعری کا، یہ اعلیٰ حضرت کے پورے خانوادے کا ہے. مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، مولانا حسن رضا خان صاحب، ان کے پوتوں کا حضور بھی تاج ہے، الشریعہ علیہ رحمہ، سب کا کلام ایسا ہے. اور ان سے جو نسبت رکھتا ہے ہائے ہائے کیا ان کا بھی یہی معاملہ ہے الحمدللہ. اللہ. اور جو ان سے محبت کرتے ہوئے پڑھتا ہے اس میں یہ رنگ آتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی نعتخواں ہیں تمام شاعروں کے نعت پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت عزت دی، لیکن جب تک اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھے نا تھپڑ نہیں لگتا. یہ والا معاملہ ہے الحمدللہ. کیا بات ہے، بہت خوبصورت باسط بھائی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی، خالق خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا ذوق ہے مفتی صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ. اور آج کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے چاند رات کے حوالے سے بھی، اور ٹاپک بھی یہی تھا، تذکرہ بھی یہی تھا، موضوع بھی یہی تھا، لیکن گفتگو جس رخ پر چل نکلی ہے وہاں سے پھر واپسی کا دل ہمارا ہوتا نہیں ہے. ہمیں بار بار انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ چاند رات کے حوالے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹین یہ ہوتی ہے بہنوں کی، ماؤں کی، سب کی، خواتین کی، کہ ہسبینڈز بھائی سب ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ہم نکل جاتے ہیں شاپنگ کرنے. اب آپ چاند رات کی عبادت کے حوالے سے کچھ احادیث موجود ہیں خصوصی طور پر، ان میں کیا ترغیب دی گئی ہے، اور چاند رات کو بھی عبادت کرنی ہے، مانگنا ہے، کیا فرضیت ہے، کیا افضل ہے اس رات میں؟ دیکھیے میری بہن، چاند رات جو ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور اس رات بھی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس رات بھی وہی احادیث طیبہ کو علماء پیش کرتے ہیں جو لیلۃ القدر کے لیے پیش کرتے ہیں. من قام قیام اللیل ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. علماء بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی رات بھی جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، درا حال یہ کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو، خلوص نیت کے ساتھ کرے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں جو ہوتی ہے اس کی بخشش کے لیے دعا و مغفرت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلال، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی طاق راتوں کی عبادتیں ہیں ان کو جب ہم ایک رات کی تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ مخصوص عبادات کے حوالے سے تو نہیں ہے،
لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں نماز تراویح کا اہتمام کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہے، یا نماز جمعے کے روز بھی خواتین گھر پہ نماز تراویح کا اہتمام کرتی ہیں. مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ سے جاننا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اگر کوئی اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایک رینڈم کوشچن میرے پاس آیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں. مطلب خواتین کا تراویح پڑھنا؟ جی، خواتین کا تراویح اچھا، خواتین کا جو جہاں تک تراویح پڑھنے کا سوال ہے تو ہم اس معاملے میں یہی کہتے ہیں کہ خواتین کا گھر میں تراویح پڑھنا باہر پڑھنے سے افضل ہے. ٹھیک. اور گھر میں بھی تراویح پڑھنا اس کمرے میں پڑھنا افضل ہے کہ جہاں پر جو ہو دروازہ ہو تو اس کمرے کے اندر جا کر پڑھنا اور زیادہ افضل ہے. یہ خواتین کا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو ہے خواتین بازاروں کے اندر بہت زیادہ جاتی ہیں. تو اب جو دوسرے علماء ہیں جو ہماری رائے کے خلاف کرتے ہیں، لازمی سی بات ہے کہ وہ بھی العلماء رحمتی، علماء جو ہے میری امت کی رحمت ہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا. تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بازاروں میں بھی جاتی ہیں، سب جگہ سارے دوسرے کام کر رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مسجد سے علیحدہ جگہ کے اندر ان کو بلا لیا جائے اور وہ وہاں پر اپنی نماز تراویح ادا کر لیں. اور جو پھر اس کے بعد جو درس تراویح ہوتا ہے وہ اس کو سن لیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو خواتین درس تراویح وغیرہ کے اندر آتی ہیں وہ بڑے شوق سے سنتی ہیں، بڑے ذوق سے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ مردوں سے زیادہ ذوق سے جو سننے والے تو خواتین عملی طور پر بھی آگے ہیں. تو لہٰذا اس صورت کے اندر عورتوں کو الگ مخصوص جگہ پر جا کر سننا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال میں یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گا ذرا مختصراً، ویسے تو مختصر تو نہیں ہوگا، مفصل ہی ہوگا. مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا آقائے دو جہاں رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عید کی صبح کیسی ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. صبح آ چکی ہے، عید ہے آج، کیا کیا سنتیں ہوتی تھیں، کیا جو ہے وہ سنتوں کو آگے بڑھایا اور وہ ہم تک ایک ایک سنت پہنچی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ مجھے یہ واقعہ میرے ذہن میں گردش کیا اور آپ کے سوال سے وہ ریلیٹ بھی کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. صحابہ مسجد میں منتظر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن حضور نہیں آتے. صحابہ بڑے تشویش میں کہ حضور وقت کے پابند، حضور ہمیشہ آ جایا کرتے تھے لیکن اب حضور نہیں آئے. صحابہ پریشان ہیں. پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ایک بیچارہ یتیم بچہ مل گیا. بالکل ایسے حضور کو مل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک کو پکڑ کر لپٹ کر کہتا ہے اللہ کہ حضور میرا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ محمد تیرا بابا لگے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فاطمہ تیری بہن لگے، اللہ اکبر، حسنین تیرے بھائی لگے، اللہ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ وہ فوراً بل بلاتا بچہ فوراً ہنسنا شروع ہو گیا. بولا حضور مجھے قبول ہے، حضور مجھے قبول ہے، حضور مجھے قبول ہے. حضور کو گھر لے کر جاتے ہیں. حسنین کریمین نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اسی پیارے سے بچے کو بھی حضور وہی کپڑے پہناتے ہیں اور اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے کر آتے ہیں. تو یہ حضور کا حسن اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو سب سے بلند ہے. تو لہٰذا اس کے اندر درس یہ ہے کہ ہم جن راستوں میں جایا کریں ہمیں یتیموں کو، مسکینوں کو، غرباء کو، اور جو ہمارے اہل و عیال میں سے جو غرباء ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. کیا کہنے. ایک بلال کنفیوژن بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے اس حوالے سے کہ مفتی صاحب کچھ لوگ مانتے ہیں، یہ شاید پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آئی ہے کہ وہ عید کے دن بھی روزہ رکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اس کی ممانعت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے چیز آئی، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ عید کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا، منع فرمایا گیا اس سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کہاں سے آئی یہ تو وہ بتائیں گے کہ وہ کہاں سے لے کر آئے. ہمارے پاس جو احادیث طیبہ اور جو سرات موجود ہیں، ہم تو جزیات کے اور احادیث طیبہ کے اور اللہ کے فرامین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے پابند ہیں. تو لہٰذا ہمیں وہاں پر 5 دن کے روزہ رکھنے کی ممانعت ملتی ہے. ایک یہ کہ عید الفطر کے پہلے دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، یعنی کہ 3 عید کے دن اور اس کے بعد جو اگلا جو چوتھا دن ہوتا ہے اس کی ممانعت. تو 5 دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اب جو رکھتے ہیں وہ دلیل پیش کریں کہ وہ کیوں رکھتے ہیں، کہاں سے رکھتے ہیں. ہمارے پاس دلیل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. تو سرات کے ساتھ اس کو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور دامن وقت میں جو ہے وہ گنجائش اب اس قدر ختم ہوئی ہے کہ ممکنہ طور پر یہ گنجائش ختم ہو جائے پورے 1 سال کے لیے. بالکل ایسی ہے. اگر کل چاند رات ہو گئی تو دامن سکڑ چکا ہے رمضان کا اور رمضان ٹرانسمیشن کا، اور یہ وقت جا رہا ہے
اور یہ تیزی سے وقت جا رہا ہے, اور کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ مجھے اور میری بہن شائستہ کو کچھ عید کے پروگرامز میں دیکھیں گے, اور اگر نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اگر توفیق دیتا ہے تو کل کے روز بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوں گے, ملاقات ہوگی. لیکن آج کے روز بلال ہمیں جو شکریہ ادا کرنا ہے, جن لوگوں سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے, وہ ہم تفصیلی طور پر کر دیتے ہیں کیونکہ چند منٹ ہیں ابھی, اس کے بعد ہم باسط بھائی کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلے تو شکریہ میں آپ کا کروں گا مفتی صاحب کہ جس خوبصورتی سے آپ آتے رہے اور محبت کرتے رہے ہم سے بھی, ہمارے لوگوں سے بھی اور ہماری ٹیم سے بھی. اور جب آپ کو کہا جاتا تھا, موضوع بتایا جاتا تھا, اور اکثر و بیشتر موضوع ہم تبدیل بھی کرتے تھے, تو بہت خوبصورتی سے آ کر اس پر بھی رہنمائی فرماتے تھے. آپ کا بہت شکریہ تہہ دل سے. باسط بھائی آپ کا تو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے جتنا رلایا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک آنسو بھی اگر قبول ہو جائے, یقین کریں زندگی سنور جائے گی. وجہ یہ ہم تو دل سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بھی دل سے سن رہے ہیں, تبھی آپ کی آنکھوں سے اشبال ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر خوف خدا سے صرف آنکھ کی پلک پر اگر صرف ہلکی سی تری بھی لگ جائے تو اللہ پاک اس کو مغفرت. آمین الہی آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیسے کہ بلال نے ذکر کیا کہ شاید اس کے اندر امید ہے کہ کل آپ سے ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے, تو اس سے قبل ہم NTN نیوز کے مالکان, جتنی بھی ہیرارکی ہے ان کا, جن لوگوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی, جنہوں نے ہمارے لیے یہ ڈیزائن کیا رمضان ٹرانسمیشن, اور اس کی پوری ٹیم, ایک شخص کا نام لینا تو شاید پاسبل نہیں ہو سکے گا, لیکن بہت سے لوگوں کا نام ہم اکثر و بیشتر لیتے رہے اور آپ ان سے فیملیئر بھی ہیں. ہمارے کانٹینٹ کو ڈیزائن کرنے والے جانشیر بھائی, بالکل ایسے. اس کے بعد ہماری پوری پینل کنٹرول روم, ماسٹر کنٹرول روم, ہمارے آڈیو انجینئرز, ہمارے کیمرامین, ہمارے ٹرانسپورٹرز کے ڈرائیورز جو ہمیں یہاں لے کر آتے ہیں, ماشاءاللہ, اسپاٹ بوائز جو ہمیں پانی دیتے ہیں, ٹشوز دیتے ہیں, چائے دیتے ہیں, ہماری ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہمیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے کم وقت میں تیار کر کے اور ہمارے مہمانوں کو بڑی محبت سے سیٹ پر بھیجتے ہیں کہ کوئی چیز ڈیلے نہ ہو. یہ تمام ٹیم ورک ہے, اور آج ہم ان سب کے لیے دعاگو بھی ہیں, ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, اور ہم پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کہ بلال پہ اور شائستہ پہ ٹرسٹ تھا تو ہمیں اس میدان میں اتارا. اس ٹرسٹ کا بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا, اور ہم نے بھی پوری کوشش کی اپنی پوری انرجیز, پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ کہ ہم اس کا حق ادا کریں. بلال آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ایک شخص رہ گیا جس کا میں تذکرہ کر دوں یہاں پہ, وہ جو بھائی ہمارے لیے رات میں لفٹ کھولا کرتے تھے نا, اس کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. لفٹ اکثر جو ہے وہ کچھ اوقات ہوتی ہے, سیری ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو روکتے تھے, تو بہرحال وہ ایک کال کے اوپر سارے مسئلے حل کرتے تھے. یہ تمام ٹیمز ہیں, جانتے ہیں پورے رمضان ہم ان کے نام لیتے رہے, چاہے PCR ہو, MCR ہو, آڈیو کے معاملات ہوں, اسکرین کے اوپر اور اسکرین کے پیچھے جتنے بھی معاملات ہوں, اور ہمارے جو آصف چاچو ہیں وہ بھی اس وقت یہاں نہیں ہے, اس شہر کے اندر اور دوسرے شہر میں, تو وہ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ان لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں یہ عبادت کے اندر شامل ہے کہ کوئی چھٹی کیے بغیر, کسی دن آف نہیں لیا. یہ لوگ اگر نہیں ہوتے, میں آپ کو یہ شواہد یا پھر میں آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. ان لوگوں کو بے شک آپ نہیں جانتے, نہیں دیکھتے ہیں, لیکن یہ پیچھے مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری بہن شائستہ سے محبت کرتے ہیں. یہ صرف ہماری شکلوں کے اوپر وہ کام کیے ہیں نا انہوں نے, کہ اگر کبھی تاریخ لکھی جائے نا ان کے بارے میں, تو پھر آنے والی نسلیں بولیں گی کہ ایسے بھی خوبصورت اور ایسے بھی باکمال لوگ ہوا کرتے تھے زندگی کے اندر, جن میں دید ہوتی تھی. بالکل. اور پھر ہمارے پاس ان کے لیے دعائیں ہیں, ہم ان کو ہر دعا میں یاد رکھیں گے. میری بہن دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, ان کو تحفے چاہیے, تحفے تحائف بھی چاہیے, یہ بھی عیدی چاہیے, عیدی بھی چاہیے. باسط بھائی آپ کو اناؤنس کر دیں نا سب کے لیے, ایک بندے کو فی بندہ 5,000 روپے عیدی. کیا ہو گیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن پوری تمام ٹیم کو میری طرف سے کوئی نہ کوئی تحفہ ہوگا ضرور. ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں, کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ سب کے لیے, جو میرے بڑے کلوز ہیں, بڑے قریبی تھے, اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہماری شکلوں کے اوپر کیا کیا کام نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک شخص بھی ہٹ جاتا نا اس میں سے, کہیں اگر وہ لائٹ صحیح کرنے والے جو ہمارے لائٹ مین ہے, یا پھر آڈیو صحیح کرنے والے آڈیو انجینئر, یا پھر سوئچنگ کرنے والے لوگ ہیں, یا پھر کانٹینٹ والے لوگ ہیں, یا پھر کوآرڈینیشن والے لوگ ہیں, یا پھر ماسٹر کنٹرول, کوئی بھی ایک شخص بھی آپ نکالیں, ایک اینٹ یہاں سے نکالیں, عمارت گر جائے گی. اور ایک اور چیز بلال, لاسٹلی تھوڑا سا وقت اور لے رہی ہوں, ہم سے اس دوران پورے مہینے میں بڑی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ, تھوڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ہماری طرف سے, ہم مان رہے ہیں ان کو, اور ہم ان پر تہہ دل سے معذرت خواہ بھی ہیں.
सॉरी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम के दौरान हुआ है, पर्सनल कुछ नहीं है, लिहाजा आप हमें माफ़ भी कर दीजिएगा। जिन जिन लोगों को हमसे शिकायतें हैं वो शिकायतें आप दूर कर लीजिएगा। आप माफ़ करेंगे तो फिर वहाँ भी माफ़ी होगी और तभी कबूलियत होनी है हमारी। मैं बताना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं मुख्तलिफ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनता हूँ, हर जगह जाता हूँ। आपकी जो ये ट्रांसमिशन है NTN की, आपने सबका शुक्रिया अदा किया। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने भी बताया कि इस NTN की जो ट्रांसमिशन की जो चर्चे हैं वो तमाम चैनल्स पर है। अल्लाह तो उन्होंने ये कहा है कि एक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों माशाल्लाह भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से जो आप लेके चल रहे हैं और आप लेके चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम का पैनल हो, नातख़्वाहों का पैनल हो, मुख्तलिफ मौज़ूआत बहुत खूबसूरती के साथ अदा कर रहे हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, कहीं गमगीन हो रहे हैं तो साथ उसका भी मदावा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ मुझे कहीं, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमने बहुत सी ट्रांसमिशन की, हम पढ़ते हैं तो हमें कहा जैसे होता है कि भाई कुछ ऐसा भी किया जाए कि लोगों को लगे कि थोड़ा सा रोना, लेकिन रोना सिर्फ यहीं आया है मुझे। मैं आपको सही मैं बता रहा था, मैंने बताया था कि बासित भाई है, बासित भाई ने कहा हम तो हंसने हंसाने वाले लोग हैं और आप लोगों ने आज रुला के भेजा है। हकीकत है रोना भी, क्योंकि वजह क्या है, मैंने कहा मैं जो पढ़ रहा हूँ, हम तो पढ़ते ही दिल से हैं। आप हमें ट्रांसलेशन पे बिठाएं या मस्जिद में बुलाएं या कहीं भी XYZ, हम तो दिल से पढ़ेंगे, सरकार की सलाकानी है, इसमें अक्सर कि वो हम कबूल हो जाएंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन जिस अकीदत से मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, यकीनन आपको भी इश्क है सरकार से, तो जब भी ये आंसू बाहर हैं। और यही मैं ही समझता हूँ, इस तो आंसू कुछ भी बहाने हो सकते हैं, क्या वजह है, क्या आपने सुना हो, क्या आपने दिल में तहिया किया हो, क्या लेके जाएं इस ट्रांसमिशन के बहाने बख्शिश हो जाए, कुछ नहीं। आमीन आमीन। और इसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई बिलाल को, मुझे और हमारी पूरी टीम में से जो ख्वाहिश रखता है कि वो जाए मदीना, वो जाए काबतुल्लाह को देखे, वो जाए उस पाक शहर में, मोहब्बत के शहर में, तो मैं दुआ करती हूँ कि हम सबको मौला बुलाइए, एक बार जरूर बुलाइए। और एक आखिर में एक बात कहूँगा, फिर आपसे गुजारिश है कि हमारी समातों के गोश गुजार करेंगे आप अलविदा रमज़ान, और फिर आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगी। एक छोटा सा पैगाम है आप सबके लिए, जो इस पूरे रमज़ान मैंने महसूस की चीज़ें, हर घर में एक कहानी चल रही होती है, हर घर में एक मामला चल रहा होता है, हर इंसान के साथ एक ना एक कहानी लगी होती है, एक वाक़या, एक सानिया, एक खौफनाक सानिया भी हो सकता है, एक खुशखबरी भी हो सकती है, सबके साथ मामला जुड़े हुए हैं। नरमी इख्तियार करें, दरगुजर करना सीखें। ऐसा ही यकीन करें, इस रमज़ान मेरी बहन को पता है कि मेरे हालात, मेरे मामलात, किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ मैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नरमी दे दी, क्योंकि मैंने यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उन्होंने 13-14 रोज़े को वल यतलत्तफ का लफ्ज़ बोला, मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब हमारे, अल्लाह ताला उनको भी खैर दे। वल यतलत्तफ जो यहाँ जाके लगे ना कि नरमी से पेश आइए, नरमी से बात कीजिए। मेरे 99% 99% काम जो आज बने हुए ना, अगर उस वक्त मैं सुनकर नरमी इख्तियार ना करता तो शायद बहुत सारे मामला बिगड़ जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ सुधर गया। उसके बाद मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है बिलाल की पर्सनालिटी में। बिलाल 12-15 रोजे से पहले एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी थे, लेकिन उसके बाद ये एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बन गए और उसकी फिर बार बार बात भी करते हैं। और अब उम्मीद ये है कि यही शख्सियत आगे तक चले इंशाल्लाह। बहरहाल अख्ताम दामन वक्त में गुंजाइश अब खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, गिले शिकवे भी हो गए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कॉलर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए, हर एक बंदे के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल ठीक है, अब हमें जाना है कि हम जुमला मैं कहना चाहूँगा कि मसाइल के अंदर कोई भूल चूक वगैरह अगर हमारी जानिब से हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और रुजू पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा और आमीन 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 या रब्बल आलमीन, अल्लाह पाक हम तमाम की काबिशों को भी आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि इस रमज़ान को अलविदा कह सकूं। अल्लाहु अकबर। सारी जो हमने गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, उल्फते हिज्र फुरक़त ने मारा,
الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان سب رو رہے ہیں تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رک ست ہے آیا ہائے اب وقت رخ ست ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں
का फिर शोर होगा, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बहुत शुक्रिया बासित भाई। माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है और ये जो घड़ियां हैं ये बड़ी ही कठिन है। अपने जज्बात को कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम नहीं कोशिश करते कि हम कंट्रोल करें। जो है सामने है, आपके सामने है और आपके भी यही जज्बात है यकीनी तौर पर। रमज़ान के आने का शुक्रिया। अब रमज़ान जा रहा है तो अल्लाह से दुआ है कि ये जो बरकतें हमें इस पूरे महीने में, रहमतें जो हमने समेटी हैं अपने दामन में, इनका साया पूरे साल रहे, जब तक अगला रमज़ान आ ना जाए। अब डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई साया छट रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम एक सहरा में, एक बयाबान में जा रहे हैं। एक रहमत का जो साया था वो नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप सबकी हाजतें, आप सबकी दुआएं, आप सबकी परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर करे इस बाबरकत महीने के सदके में। ये दुआ है हम सबकी। और इसके साथ साथ क्योंकि अब आगे बढ़ना है, वक्त की बहुत कमी है, इबादतों का सिलसिला अभी जारी है, तो कैसी तैयारी हो रही है हम देखते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं खानेवाल में, देखते हैं। जी बिल्कुल, मैच तक मौजूद हूँ खानेवाल जामिया मस्जिद इब्राहिम में। रहमतों, फजीलतों, बरकतों वाली रात, लैलतुल कदर की रात, जहाँ पर मुसलमान अल्लाह के हजूर सजदा बसुजूद होते हैं और जहाँ पर इबादत करते हैं। नफली और फर्जी इबादत का सिलसिला जारी रहता है, जिनमें महफिल और उसके साथ सलात व तस्बीह की भी जमात नमाजें अदा की जाती हैं। तो यहाँ पर मौजूद है मुफ्ती आबिद रज़ीफ़ साहब, जो खतीब हैं जामिया मस्जिद इब्राहिम के। इस हवाले से बात करेंगे उनसे। जी मुफ्ती साहब, आज की रात की अज़मत क्या है, इस हवाले से बताइए। आज लैलतुल कदर की रातों में से मुमकिन रात है ताक रात, जिसकी अज़मत व फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की ज़ुबान मुबारक से भी और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आय मुबारक भी है कि हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाज़िल किया और लैलतुल कदर 1000 महीनों से अफजल है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो रात है ये लैलतुल कदर है, तो मैं अल्लाह करीम की बारगाह में कौन सी दुआ मांगूँ? सरकार ने फरमाया, आयशा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये लैलतुल कदर है तो आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। आज की रात एक तो ये दुआ पढ़ें कसरत के साथ, और इस दुआ का वो जो तर्जमा है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ और तू माफ़ी को पसंद करता है। ये इस तरफ इशारा है कि हमें एक तो एक दूसरे के साथ दरगुजर वाला और माफ़ी वाला मामला करना चाहिए, और इस रात ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और हुजूर ने आफ़ियत का भी दर्स दिया है कि इस रात माफ़ी भी मांगे और अपने लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए आफ़ियत और भलाई के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें। आज इंशाअल्लाह हमारी इस जामे मस्जिद के अंदर पूरी रात इबादत वाला सिलसिला शुरू है। सलात तस्बीह भी बाजमात अदा की जाएगी, नवाफिल भी अदा किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सहरी भी अल्लाह ये सारी इबादतें कबूल फरमाए। और उसके बाद हमारी दुआ है इस रात का सदका हम अपनी आँखों से देखें, हमारे फ़लस्तीन के भाई, हमारे गज़ा के मुसलमान भाई, कश्मीर के मुसलमान भाई, इस रात का सदका अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। उनका मुफ्ती साहब का ये कहना था कि आज रात भर हमारी मसाजिद में जो यहाँ पर महफिल, ज़िक्र अस्कार, उसके साथ सलात तस्बीह की जमात अदा की जाएगी, सुबह सहरी तक यहाँ पर जो इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि आज की रात की निस्बत अल्लाह पाक जो हमारे फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाई हैं उनको आज़ादी नसीब फरमाए। जी आमीन आमीन। फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों के लिए भी दुआ हो रही है और आपने भी उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में
फ़लस्तीन है, शाम है, ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, कहीं पर भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो मजलूमियत का शिकार हैं, जो परेशान हाल है, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद बिल्कुल रखिएगा। अब क्योंकि ईद की घड़ियां हैं, सातें हैं और शॉपिंग भी साथ साथ हो रही है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से शॉपिंग के लिए बाज़ारों की रौनकें इस वक्त बड़ी जमी हुई हैं, बड़ी गहमा गहमी है। बिलाल, देखते हैं। रिवायती जूता, खुस्सा और तिले की खेड़ी जंग की खास पहचान है, जो आसानी के साथ हर लिबास से मैच भी हो जाता है। बाजार में भी इनकी मांग में इजाफा हो रहा है। खरीदार कहते हैं कि ईद की तैयारी में खेड़ी और खुस्सा एक खास अहमियत के साथ रिवायती फैशन की भी अक्कासी करते हैं। यहाँ से जूता पहन रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ये खेड़ी है, तिले वाली खेड़ी वाला, यानी कि तिले वाला बूट भी हो गया, तिले वाला खुस्सा भी हो गया, तिले वाली खेड़ी भी होगी। तो ये हमारे जंग की मशहूर कल्चर है, मशहूर जूती है, और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ यहाँ पर ख़रीदने के लिए। जी भाई, ख़रीदारी हो गई है, कपड़े वगैरह सिलवा लिए हैं, जूते का मराहिल रह गया था, ठीक है। तिले वाली जूती, ठीक है, और खुस्सा, ये जंग की सकाफ़त है और पंजाब की भी सकाफ़त है, ठीक है। तो हम हर साल जूता इधर से लेते हैं और हर साल हम खुस्सा और तिले वाली जूती यहीं से पहनते हैं। जब तक हम तिले वाली जूती और खुस्सा ना पहने, ठीक है, हमें यानी हमारा शौक नहीं पूरा होता। दुकानदार भी सेल अच्छी होने पर खुश हैं। उनका कहना है कि ईद पर हाथ से बनी खेड़ी और खुस्सा की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। खुस्सा, तिल्ला, यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलती है ना, वो तिल्ले वाली चलती है। तिल्ला, फिर ये लोग बड़े शौक़ से ईद के मौके पे खुस्से को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और तिल्ले की जूती को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। आजकल जो ब्रांड बन चुका है, ये टिकटॉक पे जो आई हुई है, ग्रिपी वाले, ये निबक वाले पाँव, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये इतनी सेल है तिल्ले की, और ये ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा सेल होती है। बहुत लोग यहाँ फ़ख्र से, बड़े शौक़ से, जो हमारे जंग की पहचान है भाई, नया सूट, तिल्ले वाला जूता, नया सूट, खुस्सा, ये बड़े शौक़ से डालते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें शहरी फैशन के साथ रिवायत को भी मलहूज़े खातिर लाते हैं। ईद के मलबूसात पर खुस्से और खेड़ी के बगैर ईद लुक कुछ फीकी सी लगती है। तिल्ले से बने खुस्से और खेड़ी सकाफत के रंगों को उजागर करते हैं, इसलिए हर शख्स ईद पर मुनफरद नजर आने की कोशिश में मसरूफ है। आदिल अब्बास, NTN न्यूज़। जी, बहुत शुक्रिया, आप तैयारियों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, और अब आपको फौरी तौर पर फिरोजवाला लेकर जाना है। वहां पर देखते हैं कि सहरी के साथ साथ ईद की तैयारी कैसे हो रही है, क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है, तो हमें फौरी तौर पर आपको लेके चल रहे हैं फिरोजवाला। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के एक इलाका में, एक रेस्टोरेंट पे, जो कि अपने नाम की वजह से बहुत मुनफरद है, अरेबियन फूड क्लब। यहाँ पे वो अरेबियन आइटम्स भी देते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू है, चरगा है, कढ़ाई है, मलाई बोटी है, तवा पीस है। मेरे साथ इस वक्त एक कस्टमर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कब से इस रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं और इनका जायका उन्हें कैसा लगता है और ये अरेबियन के बारे में क्या कहेंगे। ये सब बताइएगा कि आप कब से आ रहे हैं अरेबियन पे और आप इनके जायके के बारे में क्या कहेंगे। देखें जी, नाम भी बड़ा प्यारा है और जायका भी तो ज़ाहिरा फिर अच्छा है। तो जहाँ पे नाम मुनफरीद है वहाँ पे इनके जायके भी अच्छे हैं। मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, इनका जो है ना वो बारबेक्यू, खुसूसी तौर पे ग्रिल चरगा जो है इनका बड़ा मशहूर है। तो आज भी मैं जो है वो मेहमान थे तो 6-7 चरगे लेने थे, तो यहाँ पे आया हूँ। बड़ा अच्छा जायका और बड़ा अच्छा नाम है इनका और अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। इनकी जो फूड की क्वालिटी है वो बड़ी बेहतरीन है। जी, जैसा कि आपने देखा, कस्टमर का यही कहना था कि इनका नाम भी मुनफरद है और इनकी फूड क्वालिटी बहुत बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया जी, आप हमें अपडेट करते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस टाइम भी निकले हुए होते हैं। अब बिलाल, हम आपको लैया लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ईद की तैयारी है, तो मिठाई बन भी रही है, मिठाई खरीदी भी जा रही है, और रेट्स क्या है ये भी जरा देखते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियों को बांटने के लिए लालियां के शहरियों का स्वीट शॉप पर रश। ईद के पुरमसरत और खुशियों भरे मौके पर अपने अजीज़ों अकारब और यारों दोस्तों को मिठाई और फ्रेश केक का तोहफा देंगे। शहरी अपने मनपसंद की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। लालियां के शहरियों का कहना है कि मीठी ईद मिठाई के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ईद करीब आते ही मिठाई की मांग में भी इजाफा हो जाता है। NTN न्यूज़ से बात करते हुए लालियां के शहरियों का कहना था, ईद की आमद और हमारे अजीज़ और अकारब के लिए मिठाई वगैरह खरीदने आए हैं। तो जब तक ये मिठाई और केक्स वगैरह हम अपने अजीज़ और अकारब में ना बांटे तो हमारी खुशी जो है ना वो दुबाला नहीं होती। तो हमारे शहर की जो एक मशहूर अलजन्नत स्वीट्स एंड बेकर्स है, यहाँ की मिठाई खस्ता और बहुत प्यारी होती है। ये हमारी मिठाई बहुत अच्छी है, बर्फी, जामुन, रसगुल्ला, केक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। शहरियों का कहना है कि मीठी ईद को मजीद मीठा करने के लिए मिठाई ज़रूरी है। मिठाई के बगैर हमारी ईद अधूरी है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालियां।
बहुत शुक्रिया जी, आप बता रहे थे हमें मिठाइयों की कीमतों के हवाले से भी, और इसके साथ बिलाल किराए भी बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हजरात मनमाना किराया वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन डेरा गाजी खान में किराए कितने बड़े हैं ये हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। चाहे वो कंपनी की जानिब से यहाँ जो मज़दूर हैं, जो झाड़ीदार यहाँ पे मजदूरी करते हैं, हर रोडों पे चौकों पे नज़र आते हैं। जैसा कि ईद की आमद है और माह रमज़ान का बाबरकत महीना अलविदा होने जा रहा है, और कसीर तादाद में यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो इस टाइम सराफा एहतजाज, और कंपनी की जानिब से यहाँ पे ये कमिटमेंट किया गया कि हम ईद से पहले 37,000 आपको पे करेंगे। इसी हवाले से यहाँ के जो है स्टेक होल्डर भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्या कमिटमेंट हुई है आपकी कंपनी से? कुछ दिनों पहले वैसे तो WMC काफ़ी 4-5 साल से काम कर रही है, लेकिन अब जो तरीकाकार इसमें बना दिया है आउटसोर्सिंग का, सफाई जो है ठेके पर देने का जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, और उसकी तनासब में जो है यहाँ पर पूरे डिवीजन में डाइवो एक कंपनी है जिसने ये ठेका लिया है सफाई का, और जो है तमाम फंड्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उनको ट्रांसफ़र होंगे, और ये पाबंद है जो भी जिन लोगों को भी हायर करेंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन है 37,000 रुपये तनख्वाह का, वो उस 37,000 रुपये पे करने के बाउंड है। बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। 37,000 रुपये इनको दिए जाएंगे, कंपनी के साथ इनकी कमिटमेंट हो चुकी है, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो मजदूर तबका है बिलखसूस वो सराफा एहतजाज मायूस नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनका हक भी बनता है। ईद की आमद है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन रोडों पर नज़र आते हैं। अफसरान बाला ब्यूरोक्रेसी अपने ऑफिस के हद तक महदूद है, काम करने वाले बेसिक वर्किंग ये लोग हैं, और इनका हक भी खाया जाए तो ये जुल्म की इंतहा है। ये डेरा गाजी खान के मंजर है जी। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग आपने की है, और अल्लाह करे कि जो अफसरान बाला हैं वो इस पर अमल पैरा भी हों और किराए को कम करें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अब आपको लेकर जा रहे हैं हम सरगोदा, जहां पर हमने देखना है कि शॉपिंग किस तरह से हो रही है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, महंगाई का तूफान जो है वो बाज़ार के अंदर जो है वो समाये हुआ है। शहरी जो है वो मुतवस्तित तबका जो है वो सफ़ेद पोश तबका, अब महंगाई के हमारी आवाम जो है वो सेकेंड हैंड सूट ख़रीदने के अंदर मसरूफ़ दिखाई दे रही है, और मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड सूट जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक सेकेंड हैंड सूट फ़रोख्त करने वाले स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है। आप मुझे बताइएगा, महंगाई के इस दौर के अंदर आप ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईद के हवाले से आप सूट लेने के लिए आए, बताएं क्या कहेंगे? देखें जी, जिस तरह महंगाई ने जो है ना इस मुल्क के अंदर कमर तोड़ के रख दी है, गरीब बंदा जो बिल्कुल जो है ना पिस चुका है, तो हुकूमत जो है ना इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आए रोज़ जो है ना हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इसी वाले से जो है ना ईद जो है ना मनानी गरीब के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया है। देखें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, किराए दें, क्या बच्चों की तालीम का कोई बीमारी आ जाती है, उस हवाले से गवर्नमेंट कोई वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसी मजबूरी से जो है ना हम ये सेकंड हैंड जो है ना कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो बार बार यही करते हैं कि फरमाइश करते हैं कपड़े कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि हुकूमत तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो खुदारा कुछ ऐसे ये सियासत वगैरह छोड़ें, इस पर कुछ तवज्जो दें, महंगाई पे कोई कंट्रोल करें, गरीबों का कुछ ख्याल करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना, शहरी का यही कहना था, ख़ास तौर पर ईद की तैयारियों के लिए जो है उन्हें खासी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो बाज़ारों का रुख किए हुए हैं, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है। अपनी मैचिंग के हवाले से चूड़ियाँ, मेहंदी, कौन मेहंदी वगैरह ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आएगी बाज़ारों के अंदर मज़ीद रश बढ़ेगा। जी, बड़ा रश देख रहे हैं हम आपके अकब में, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे आप। और अब हमें बताया जा रहा है पैनल कंट्रोल रूम की जानिब से कि हमारे कॉलर है। जी प्लीज आप ले लीजिए। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? निम्रा बात कर रही हूँ, कराची से। जी निम्रा, क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? मुझे मैम शाइस्ता के ड्रेस के बारे में बात करनी थी। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग ड्रेस पहना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे पूछना था कि ये ड्रेस कहाँ से लिया उन्होंने। अच्छा निम्रा, आप वही हैं जो हमारी रेगुलर कॉलर है और पहले हमारी ट्रांसमिशन को बड़ा रेगुलरली आप देखती हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत देती है, आप देखती हैं, पसंद करती हैं कंटेंट को भी और ड्रेसेस को भी। तो आज का जो मेरा ड्रेस है ये मुश्क हरम कोटोर का है। मुश्क हरम ब्रांड जो है आप अपने इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं और वहां पर उनके पास पूरी कलेक्शन मौजूद है। कस्टमाइज्ड ड्रेसेस भी ये लोग बनाते हैं।
तो आप वहां पर जाकर सर्च कर सकती हैं और इसकी प्राइस भी देख सकती हैं, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर हुए तो इसलिए मुझे प्राइस का इतना आइडिया नहीं है। मैंने खोल लिया पेज इंस्टाग्राम पे, खोल लिया, हाँ, बस ठीक है, आप उसको फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर। निम्रा कुछ और कहना चाहेंगी? रमजान ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छी चल रही है, मैं पूरा रमजान आप लोगों की ट्रांसमिशन सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी तो है वो ट्रांसमिशन। आप भी बहुत अच्छी है, इतनी मोहब्बत से देखती है और फिर कॉल करती है ना, कैसे हम कर चुकाएंगे आपका। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अब वक्त बहुत कम है, आपने कॉल माशाल्लाह आपने ट्यूनिंग की हुई है आज बिलाल भाई के साथ। अरे 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 ये हुस्न इत्तेफाक है, बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और इंटरेस्ट में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमारी ट्रेनिंग हुई है और ये बाय चांस हुई है, ये ये हुस्न इत्तेफाक था, आखिरी दिन था ना, पूरा एक दूसरे को समझ गया था 28 दिनों के अंदर। बिलाल भाई ने गिफ्ट का कहा था, बिलाल भाई ने गिफ्ट किया था आपने, हाँ मुझे याद आया आपका गिफ्ट। हमने हमारे जो ऑडियो इंजीनियर है ना, तो वो सारे मामला देख रहे थे, क्योंकि कॉल्स उनके पास आती है, तो जीशान जो ऑडियो इंजीनियर है, तो उनको हमने आपके सारे गिफ्ट दे दिए, तो आप अपना एड्रेस रिमाइंड करवा देते हैं। अभी आप कॉल ड्रॉप नहीं कीजिएगा, आप प्लीज उनको अपना एड्रेस दोबारा बता दें और फिर हम उनको दे देंगे एंड देन वो आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा आपको ये इस ब्रांड का जोड़ा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच निम्रा कॉल करने के लिए। बिलाल अब हमें वाइंड अप करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें जी। और इसके साथ ही बासित भाई कुछ अर्ज करना चाहते हैं जी? मुझे भी गुफ्तगू के दौरान मुझे याद आया, हमारे मुल्तान में मेजर वारिस अली शाह साहब हैं, उनकी पिछली ही रमज़ान डेथ हुई है, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला उन समेत सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमाए। जितने भी मुसलमान बहन भाई हमारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना नहीं भूलिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से, हमारी फैमिली में से, हमसायों में से जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वक्त बहुत कम था लेकिन हमने कोशिश की कि आपसे बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बातें हों। इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अब ईद शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।